बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककविशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद्गीतकीर्तिः बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम। देखते केमन अत्यंत सुंदर एकदम श्याम वर्ण श्यामल रंग সেই নটবর ঠাকুর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপম। মাথার মধ্যে ময়ূর পাখার মুকুট রয়েছে, কানের মধ্যে মকরাকৃত কুণ্ডল রয়েছে, গলায় বৈজয়ন্তী মালা রয়েছে, বৈজয়ন্তী চ মালা। আর সব রাখাল বালকরা খুব সুন্দর করে সেই ঠাকুরকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখে। তার ঠোঁটের নিচে একটি বাঁশি রয়েছে। দিব্য সেই বংশীর বাদন করে সমস্ত ভক্তদের মনকে চিত্তকে তিনি আকর্ষণ করেন। আগে আগে তার গরু রয়েছে, পিছনে সব গোয়ালা রয়েছে, আর গোচারণ করে তিনি সমস্ত সব ব্রজবাসীদেরকে মোহিত করছেন। শ্রী সুখদেব প্রভু যখনই সেই দিব্য ছবির বর্ণন শুনেছেন আর মন টিকছে না, চঞ্চল হয়ে গেল মন। তাকে কোথায় পাবো, তার বিষয়ে আরো কি করে জানবো? বলে যদি তার বিষয়ে জানতে চাও তাহলে তোমাকে তোমার পিতৃদেব মহর্ষি বেদব্যাসের কাছে যেতে হবে। তোমাকে তার কাছে যেতে হবে, একমাত্র তিনি তোমাকে তার বিষয়ে আরো বর্ণন শোনাতে পারবেন। শ্রী সুখদেব প্রভুর মন একদম আকৃষ্ট হয়ে গেছে। গোবিন্দের প্রতি মন এত আকৃষ্ট হয়ে গেছে আর থাকতে পারলেন না। সেই পরমহংস মুনি যিনি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যিনি নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা করেন, সেই সুখদেব মুনি আজকে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গোবিন্দের দর্শন পাওয়ার জন্য, গোবিন্দের বিষয়ে শোনার জন্য, গোবিন্দকে জানার জন্য আজকে ছুটছেন, দৌড়াচ্ছেন। তার কৃপাই এমন মহারাজ। একবার যার উপরে তার কৃপা হয়ে যায় না, সে তার সব একদম ছিনে নেয়, সব লুটে নেয় মহারাজ। खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जो मैं हारी जो मैं जीती पिया मोर हारी पी के संग। छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए। एक मुस्लिम भक्त হয়েছে অমির খুসরো। তিনি বর্ণন করছেন, যখন থেকে আমি তাকে দেখেছি, যখন থেকে তার বিষয়ে শুনেছি, তখন থেকে আমার মন সব আমি হারিয়ে ফেলেছি। ছাপ তিলক সব চীনি রে মুঝसे नैना मिलाए के, ছাপ তিলক সব চীনি রে मुझसे नैना मिलाए के, ছাপ তিলক সব চীনি রে मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके ताली से जय हो। हरि वो प्रेम भटिका मधुआ पिलाए के, प्रेम भटिका मधुआ पिलाए के, प्रेम भटिका मधुआ पिलाए के, मधुआ
मतवारी कर दी रे मुझसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब चीज रे मुझसे नैना मिलाए के हरी वो जय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया 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 भैया पकड़ धर ली रे मुझसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब चीज रे मुझसे नैना मिलाए के हरी वो बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा बल बल जाऊं मैं तेरे रंग रिजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा बल बल जाऊं तोरे बल बल जाऊं बल बल जाऊं तोरे बल बल जाऊं ओ बल बल जाऊं मैं तो बल बल जाऊं बल बल जाऊं मैं तो बल बल जाऊं बल बल जाऊं कन बल बल जाऊं बल बल जाऊं मैं तो बल बल जाऊं बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा बल बल जाऊं मैं तेरे रंग रिजवा अपनी सी रंग दीनी रे मुझसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब चीज रे मुझसे नैना मिलाए के हरी वो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की। আচ্ছা দেখো খালি দুইজনই নৃত্য করবে, যাদের যাদের ইচ্ছা হচ্ছে তারাও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে উন্মত্ত হয়ে গোবিন্দের প্রেমে নৃত্য করতে পারবে। হরি বল। खुसरो कन्हैया के बल बल जई है, खुसरो कन्हैया के बल बल जई है, खुसरो कन्हैया के
बलि बलि जई है खुसरो कन्हैया के बलि बलि जई है जीवो बलि बलि जइयो में तो खुसरो कन्हैया के बलि बलि जई है खुसरो कन्हैया के बलि बलि जइयो मोहे सुहागन की रे उसने नाम मिलाए के मोहे सुहागन की रे मुझे नैना मिलाके ओ छाप तिलक सब छीन रे उसने नाम मिलाए के छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाके ओ नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के नैना मिलाके मुझे नैना मिलाके ओ नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के ओ नैना मिलाके नैना मिलाके नैना मिलाके हो नैना मिलाके नैना मिला के नैना मिलाके हो छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाके ओ छाप तिलक सब छीन नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाके छाप तिलक सब छीन छाप तिलक बोलिए ভক্তবৎসল ভগবান কি সবাই নিজের জায়গায় বসে যাবেন যে যেখানে আছেন সেখানেই বসে যাবেন। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए ओ खुसरो कन्हैया के बलि बलि जई है ओ खुसरो गोविंदा के बलि बलि जई है मोहे सुहागन की रे मुझसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के बोलिए सुखदेव भगवान की গোবিন্দের সেই আকৃষ্টতা সুখদেব প্রভু দৌড়ে চলে আসলেন নিজের পিতার কাছে পিতা মহর্ষি বেদব্যাস আজকে পুত্রকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দে মগ্ন হয়ে গেছেন যেই পুত্রকে তিনি ডেকে আনতে পারেননি একমাত্র কৃষ্ণের আকর্ষণে সেই পুত্র ঘরে ফিরে চলে এসেছে পিতা মহর্ষি বেদব্যাস নিজের পুত্রকে দিব্য সেই ভাগবত অধ্যয়ন করালেন পড়ালেন খুব মন দিয়ে শুনবে সেই 18,000 শ্লোকযুক্ত ভাগবত নিজের পুত্রকে অধ্যয়ন করিয়েছেন আর সেই সুখদেব প্রভু গিয়ে সেই ভাগবত কিন্তু রাজা পরীক্ষিতকে শ্রবণ করালেন সপ্তাহ বিধিতে কিন্তু শ্রবণ করানো হয়েছে খুব মন দিয়ে শুনবে এই ভাগবত পরবর্তীকালে কিন্তু শ্রী সুতজি মহারাজ শৌনক আদি ঋষিদেরকে শ্রবণ করিয়েছে কোথায় এক সময়ের কথা নৈমিষে সুতমাসীনম অভিবাদ্য মহামতম কথামৃতরসাস্বাদ কুশলঃ শৌনকো ব্রবীত এক সময় নৈমিষারণ্য তীর্থে উত্তরপ্রদেশে গোমতী নদীর তটে একটি তীর্থ রয়েছে যার নাম হলো নৈমিষারণ্য তীর্থ ভগবানের চক্র সেখানে গিয়ে পড়েছিল তার জন্য তার নাম চক্র তীর্থ বলা হয় এই পৃথিবীর সবথেকে কিন্তু প্রাচীন তীর্থ সেই নৈমিষারণ্য তীর্থের মধ্যে 88,000 ঋষি একত্রিত হয়েছেন কিসের জন্য সৎসঙ্গের জন্য শোনাবে কে তার জন্য তারা বক্তা রূপে শ্রী সুতজি মহারাজকে ব্যাসগদ্গীতে বসিয়েছেন আর সুতজি মহারাজের কাছে প্রার্থনা করলেন
কি প্রার্থনা করেছেন? শ্রেয়সাম যদ ভবেৎ শ্রেয়ঃ পাবনানাম চ পাবনম কৃষ্ণ প্রাপ্তিকরম শাশ্বত সাধনম তদ্বদাধুনা। হে সুতজি মহারাজ, আমরা এই সংসারের মধ্যে সব থেকে সেই শ্রেষ্ঠ কথা শুনতে চাই, যেই কথা শুনে যেন ভগবান শ্রীহরিকে অনেক সহজে পাওয়া যায়। শ্রীহরিকে সহজে পাওয়ার রাস্তা কি? দেখুন, হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করার আমাদের মধ্যে সামর্থ্য নেই। কেন? কলিযুগী জীব অনেক অল্প আয়ু, তাই তো? এই অল্প আয়ুর মধ্যে না আমরা কোনো বিশেষ যজ্ঞ করতে পারবো, না তপস্যা করতে পারবো, না সাধনা করতে পারবো। তার জন্য সহজ সরল সাধন কি, যার দ্বারা আমরা ভগবানকে পেতে পারি? শ্রী সূতজি মহারাজ হাসতে লাগলেন, উত্তর দিয়েছেন, এই সংসারে একমাত্র সহজ সরল সাধন যদি রয়েছে ভগবানকে পাওয়ার, তার নাম হলো শুধু শ্রীমদ্ ভাগবত। বলিয়ে ভাগবত ভগবান কি। জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যম তদা ভাগবতম লভে। যখন অনেক জন্মের আমাদের পুণ্য উদয় হয়, ভাগ্য উদয় হয়, তখন গিয়ে ভাগবতের কৃপা লাভ হয়। এই ভাগবত কে কাকে শুনিয়েছে? এক সময় কিন্তু এই ভাগবত রাজা পরীক্ষিতকে সুখদেব প্রভু শুনিয়েছিলেন, আর সনকাদি মুনি দেবর্ষি নারদকে শুনিয়েছিলেন। কোন বিধিতে? সপ্তাহ বিধিতে। দেখুন, ভাগবত কিন্তু অনেক বিধিতে করা যায়। এই যে আমাদের 2 দিনের ভাগবত হচ্ছে, কোথাও 8 দিনেরও হতে পারে, কোথাও 10 দিনেরও হতে পারে, কোথাও 15 দিনেরও হতে পারে, কোথাও 4 দিনেরও হতে পারে, কোথাও 3 দিনেরও হতে পারে। কিন্তু যেই আনন্দ, যেই কৃপা, যেই প্রেম, যেই ফল 7 দিনের ভাগবতে পাওয়া যায়, সেটা অন্য কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেটাকে সপ্তাহ যজ্ঞ বলা হয়েছে। শৌনকাদি ঋষি প্রশ্ন করলেন, তাহলে একটা কথা বলুন, দেবর্ষি নারদকে তো অভিশাপ রয়েছে, নারদ এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারেন না। সেই দেবর্ষি নারদ এক জায়গায় 7 দিন বসে ভাগবত কিভাবে শ্রবণ করলেন, আমরা সেই বৃত্তান্ত শুনতে চাই। শ্রী সত্যজি মহারাজ উত্তর দিলেন, এক সময়ের কথা। দেবর্ষি নারদ বদ্রীনাথে যাচ্ছিলেন, সামনে থেকে 4 জন ঋষিকুমার আসছে। 4 ঋষিকুমারকে ব্রহ্মার 4 পুত্র, সনক, সনন্দ, সনাতন আর সনত কুমার। দেখতে ছোট ছোট 5-5 বছরের বাচ্চাদের মতো। তাদের আয়ু কত? হাজার হাজার বৎসর কিন্তু তাদের আয়ু। দেবর্ষি নারদকে দূর থেকে দেখেই তারা ডাক দিলেন, দেবর্ষি দাঁড়াও দাঁড়াও। দেবর্ষি দৌড়ে এসে চরণে প্রণাম করেছেন। কি ব্যাপার দেবর্ষি, খুব আনমনে চলছো তুমি? মনে হচ্ছে অনেক দুঃখী আছো। কথম ব্রহ্মণ দীন মুখ কতশ্চিন্তাতুরো ভবান ত্বরিতম গম্যতে কুত্র কতশ্চাগমনম তব। তোমার দুঃখের কারণ কি? তোমার চিন্তার কারণ কি? সাধুর তো চিন্তার কোনো কারণ হওয়া উচিত নয়। আরে যার বউ আছে, যার বাচ্চা আছে, তার চিন্তা থাকবে। যার টাকা আছে, পয়সা আছে, ঘর বাড়ি আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, তার চিন্তা থাকবে। যার কেউ নেই, তার আবার কিসের চিন্তা? দেবর্ষি নারদ বলছেন, প্রভু আপনি তো জানেনই, সাধুদের চিন্তা নিজের জন্য নয়, সাধুদের চিন্তা পরের দুঃখ দেখে হয়, জগতের কষ্ট দেখে সাধুদের চিন্তা হয়। সাধু নিজের জন্য কখনো চিন্তায় থাকে না। তার নিজের কিসের চিন্তা? যেখানে রাত সেখানে কাজ, যেখানে পেলো সেখানে খেলো, তাই তো? যেখানে আসন সেখানে শয়ন। সাধুদের এই সংসারে কোনো চিন্তার কারণ নেই। চিন্তা কাদের? আমাদের মতন সঞ্চয়ী গৃহস্থদের। আমরা সঞ্চয় করে রেখেছি, সেগুলো নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। যার সঞ্চিত কোনো বস্তু নেই, তার নষ্ট হওয়ারও কোনো চিন্তা নেই। তাহলে এমন কি হয়েছে যার জন্য তুমি চিন্তায় আছো? নারদ বললেন, প্রভু কি বলবো, ভগবান যখন স্বধাম গমন করলেন, তারপরে আমি ভাবলাম একবার সমস্ত তীর্থযাত্রা করে আসি। কেন? তীর্থে গেলে মনে খুব শান্তি হয়। তা কোন কোন তীর্থে গেলে? পুষ্করম চ প্রয়াগম চ কাশীম গোদাবরীম তথা হরিক্ষেত্রম কুরুক্ষেত্রম শ্রীরঙ্গম সেতুবন্ধন एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छरम मनः सन्तोषकारकम्। আমি পুষ্কর গেলাম, প্রয়াগ গেলাম, কাশী গেলাম, গোদাবরী গেলাম, হরিদ্বার গেলাম, কুরুক্ষেত্র গেলাম, কিন্তু কোথাও মনে শান্তি পেলাম না। কেন? কি দেখেছো? বলে সত্যম নাস্তি তপঃ নাস্তি দয়া দানম ন বিদ্যতে। মানুষের মধ্যে না সততা আছে, না সত্য আছে, না তপ আছে, না আজকাল কেউ তপস্যা করতে চায়, সাধনা করতে চায়, না কারোর মধ্যে দয়া আছে, না দান রয়েছে। আস্তে আস্তে মানুষের বুদ্ধি অসুরের মতন হয়ে যাচ্ছে। মন্দা সুমন্দ মতዮ মন্দ ভাগ্যায়ুপদ্রুতাহ পাখণ্ডা নিরতা সন্ত বিরক্তা সপরিগ্রহা। সাধুদের ভেসে পাষণ্ডীরা ঘুরছে, আর পাষণ্ডীদেরকে মানুষ সাধু বলে পূজা করছে। আর শুধু তাই নয়, মানুষের বুদ্ধি এত নিকৃষ্ট হয়ে গেছে, এখন মানুষ নিজের দুঃখে অত দুঃখী নেই, পরের সুখ দেখে তত দুঃখী হয়ে রয়েছে। পরের সুখ দেখে মানুষ আর সহ্য করতে পারে না। নিজের মাটির ঘর রয়েছে, তার দুঃখ নেই, কিন্তু পাশের বাড়ি যে 3 তলা দালান হয়ে গেল, তার দুঃখ বেশি হবে। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। আমি উন্নতি করতে পারলাম না, ও কি করে করলো?
এটা হলো কলিযুগের মানুষের বুদ্ধি। এইসব দেখে মনে খুব কষ্ট হচ্ছে। বিচার করলাম ভগবান তো সবসময় বৃন্দাবনে থাকেন, বৃন্দাবন ছেড়ে যান না। তাই ভাবলাম একবার বৃন্দাবনে গিয়ে দেখি, সেখানে যদি মনে শান্তি পাই। এই বিচার করে আমি যখন বৃন্দাবনে আসলাম, বৃন্দাবনে এসে সেখানে একটি বিশাল আশ্চর্য দেখলাম। তত্রাশ্চর্যম ময়া দৃষ্টম শ্রূয়তাম তন্মুনীশ্বরাহ। কি আশ্চর্য দেখলে, সেখানে একটি যুবতী বসে কাঁদছে, তার কোলে দুইটি বৃদ্ধ পড়ে রয়েছে, শত শত দাসীগণ তার সেবা করছে। আমি তার কাছে গিয়ে ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি কি ব্যাপার। আবার মনে মনে চিন্তা করে দেখলাম সময় খুব খারাপ, হয়তো আমি ভালোর জন্য জিজ্ঞাসা করেছি, তাকে খারাপ লাগলো। এই বাবাজি, তোমার কি লেনা দেনা? তাই আমি বিচার করে যখন ফিরে যাচ্ছি, পিছনের থেকে সেই দেবী আমাকে ডেকেছে, ও ভো সাধো ক্ষণম তিষ্ঠ মচ্চিন্তামপি নাশয়। দাঁড়াও দাঁড়াও দেবর্ষি, কিছুক্ষণ একটু আমার কাছে দাঁড়াও। কেন? তোমাকে দেখে মনে খুব শান্তি পাচ্ছে। দর্শনম তব লোকস্য সর্বথা গহরম পরম। এই সংসারের সাধুর দর্শনে, বৈষ্ণবের দর্শনেই কিন্তু মিশে বলো রাধে রাধে। যাকে দেখে মনে শান্তি পাবে, মনে আনন্দ পাবে, প্রেম পাবে, বুঝবে সে নিশ্চয়ই কোনো পরম বৈষ্ণব, নিশ্চয়ই কোনো পরম ভক্ত। দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? এই দুইটি বৃদ্ধ তোমার কোলে পড়ে রয়েছে, তারা কে? সখীগণকে উত্তর দিয়েছে, অহম ভক্তি রীতিখ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতো জ্ঞান বৈরাগ্য নামানৌ কাল যোগে নজর জরৌ। আমার নাম হলো ভক্তি। এই দুজন যে আমার কোলে পড়ে রয়েছে, এই দুজন হলো আমার দুই পুত্র, জ্ঞান আর বৈরাগ্য। আর এই যে সেবা করছে আমার সঙ্গে, এরা সব হলো গঙ্গা আদি নদীগণ। সেই কি? এ তো মহা আশ্চর্য। আজ পর্যন্ত দেখেছি মা বাপ বৃদ্ধ হয়, সন্তান জোয়ান থাকে, এখানে মা যুবতী, সন্তান বৃদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তার কারণ কি? বলে আমার জন্ম দক্ষিণ দেশে হয়েছিল, কর্ণাটকে বড় হলাম, মহারাষ্ট্রে আমার দুটি সন্তান হলো, খুব সম্মান পেয়েছি, কিন্তু সেখান থেকে যখন গুজরাটে গেলাম, গুর্জারে জীর্ণতাম গতাহা, সেখানে গিয়ে আমরা সবাই বৃদ্ধ হয়ে গেলাম। কেন? গুজরাটে না কেউ ভক্তি চায়, না জ্ঞান, না বৈরাগ্য। সেখানে সবাই কাঞ্চন লোভী, অর্থের লোভী, টাকা দেখে। আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে যে এখন প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বৃদ্ধ হওয়ার পরে কি? মানুষ বুড়ো হওয়ার পরে তারপরে মৃত্যুর পালা। শরীর শিথিল হয়ে যাচ্ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, চলতে ফিরতে কষ্ট হচ্ছে। ভাবলাম এখন তো মৃত্যু হয়েই যাবে, তা মরার আগে যদি একবার বৃন্দাবন দর্শন করে দেহটা ত্যাগ করতে পারতাম। কেন? শুনেছি সেই মধুসূদন সবসময় সেই মধুবনে বাস করে, সেই বৃন্দাবনে নিবাস করে। ভগবান বলেছেন, বৃন্দাবনম পরিত্যজ্য পাদমেকম ন গচ্ছতি। আমি বৃন্দাবন ছেড়ে এক পাও বাইরে যাই না। তাই বিচার করে আমি বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আর বৃন্দাবনে যখনই আমি উপস্থিত হয়েছি, সেই বৃন্দাবনের স্পর্শ পেয়ে, ব্রজরজের স্পর্শ পেয়ে, বৃন্দাবনস্য সংযোগাৎ পুনস্তম তরুণী নবা, আমি আবার তরুণী হয়ে গেলাম, যুবতী হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার দুটি সন্তান, দুটি পুত্র, তারা যুবক হলো না। হ্যাঁ, বাইরে যেই কষ্ট পাচ্ছিল, যে তড়পাচ্ছিল, এখানে এসে একটু শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। তখন থেকে আমি প্রভুকে ডাকছি, প্রভু তুমি আমাকে কৃপা করলে, আমাকে যুবতী করে দিলে, আমার এই পুত্রদের কল্যাণ হবে না? এই সংসারে এমন কোন মা হবে, এই সংসারে এমন কোন পিতা হবে যে নিজের সামনে নিজের সন্তানকে বুড়ো হয়ে মরে যেতে দেখতে পারে? প্রত্যেক মা বাবাই কিন্তু এটাই চায়, আমার সন্তানের আয়ু যেন আরো বাড়ুক। তাই তো এই সংসারে প্রত্যেক মাতা পিতার এটাই কিন্তু একমাত্র অভিলাষা থাকে, আমরা মরে যাই, আমাদের আয়ু, আমাদের বয়সও যেন আমাদের সন্তানকে লেগে যায়। তাই তো? কিন্তু এখানে তো উল্টো হচ্ছে। মাতা যুবতী হয়ে বসে রয়েছে, কিন্তু পুত্র বৃদ্ধ। দেবর্ষি নারদ যখন শুনলেন, শুনে মনে এত আনন্দ হয়েছে। ধন্য এই বৃন্দাবন ধাম, যে বৃন্দাবনের স্পর্শ পেয়ে ভক্তি নৃত্য করছে, আনন্দ করছে। বরজ যুবতী ভাবেরও ভকতি। এই সংসারে কারোর যদি ভক্তি বৃদ্ধ হয়ে যায়, তাকে বৃন্দাবনে নিয়ে চলে যাও। বৃন্দাবনে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভক্তি কিন্তু আবার তরুণ হয়ে যায়, ভক্তির মধ্যে তরুণাই চলে আসে, একদম মহারাজ। হ্যাঁ, নৃত্য করতে থাকে তার ভক্তি। তার জন্য মাঝে মাঝে ভক্তদেরকে বৃন্দাবন অবশ্যই যাওয়া উচিত। বৃন্দাবনে কিন্তু অবশ্যই মহারাজ যাওয়া উচিত। দেবর্ষি নারদ দিব্য আনন্দে উন্মত্ত হয়ে বৃন্দাবনের গুণগান গাইছেন। ভগবানের কাছে, রাধারানীর কাছে এই প্রার্থনা করবে যেন আমরাও সেই বৃন্দাবনে বারবার যেতে পারে। একমাত্র রাধারানীর কৃপা হলে, গোবিন্দের কৃপা হলেই কিন্তু সেই বৃন্দাবনে যাওয়া সম্ভব, অন্যথা কিন্তু সেই বৃন্দাবনে পা রাখাও সম্ভব নয়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। তার জন্য সেই রাধারানীকে সবসময় ডাক, রাধা রানী মহারানী, রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না,
কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধা রানী মহারানী রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধা রানী মহারানী রাধা রানী মহারানী রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না হে রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না এইভাবে নয় দুটো হাত উপরে করে তালি সেবা জয় হো জয় হো তোমার কৃপা হলে পাবো মধুর বৃন্দাবন 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 নয়নে হেরিব আমি গিরি গোবর্ধন নয়নে হেরিব আমি গিরি গোবর্ধন রাধা রানী মহারানী রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না রাধা রানী মহারানী রাধা রানী মহারানী হরি বল। দেখো কে কে বৃন্দাবন যেতে চায় একটু হাত উপরে করো তো এইভাবে বসে বসে যাবে ধরো হাত তুলে যারা নৃত্য করবে নিজের পাগুলোকে একটু চালাতে হবে তো রাধা রানী কি জয় হো
কৃষ্ণ ভক্তি কে বা দিতে পারে, তোমা বিনা কৃষ্ণ ভক্তি কে বা দিতে পারে। রাধা রানী মহারানী, রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না। রাধা রানী মহারানী, রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না। রাধা রানী মহারানী, রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না। রাধা রানী মহারানী, রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না। রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে। সবাই মিলে গাইবে। রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে 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 রাধে, রাধে 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 बोलिए वृंदावन धाम की श्री राधा रानी की। সবাই নিজের জায়গায় বসে যাবেন যে যেখানে। রাধা রানী মহারানী, রাধা রানী মহারানী কৃপা করো না, কৃপা করে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো না। দেবর্ষি নারদ দিব্য বৃন্দাবনের মহারাজ মহিমা গাইতে লাগলেন। ভক্তি দেবী প্রার্থনা করছেন, হে দেবর্ষি, তাহলে আমার পুত্রদের কি কল্যাণ হবে না? দেবর্ষি নারদ বললেন, চিন্তা করো না, আমি সব চেষ্টা করব। দেবর্ষি নারদ চেষ্টা আরম্ভ করলেন। বেদ বেদান্ত ঘোষেষ্ট গীতা পাঠের মুহুর্মুহ। বারবার মহারাজ বেদ বেদান্ত গীতা ইত্যাদি পাঠ করে শোনালেন। যতক্ষণ শোনায় ততক্ষণ জ্ঞান বৈরাগ্য উঠে বসে। যখনই শোনানো বন্ধ হয় দুজন আবার ধপ করে পড়ে যায়। এবার তো চিন্তায় পড়ে গেলেন, ভগবানকে ডাকছেন। দেখতেই দেখতে আকাশবাণী হলো, হে দেবর্ষি, যাও তুমি গিয়ে সৎকর্ম করো। কোন সৎকর্ম? তোমাকে সাধু বৈষ্ণবরা যেই সৎকর্মের উপদেশ করবেন, একমাত্র সেই সৎকর্মের দ্বারাই জ্ঞান বৈরাগ্যের উদ্ধার সম্ভব। দেবর্ষি নারদ সাধু বৈষ্ণবদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বেরিয়েছেন। কেউ আর উত্তর দিতে পারে না, সবাই নিজের নিজের আশ্রম ছেড়ে পালাচ্ছেন। যে পালাতে পারেনি সে মৌন হয়ে গেছে, যেন নারদকে উত্তর না দিতে হয়। দেবর্ষি নারদ সেই দুঃখে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে চলতে চলতে বদ্রীনাথে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যেখানে সেই চারজন ঋষিকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাদেরকে সব কথা বলে ফেললেন। হে প্রভু, নিশ্চয়ই ভগবানের অহেতুকী কৃপাতে আপনাদের দর্শন হয়েছে। কেন এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যেখানে গেছি আমাকে দেখে সবাই পালিয়েছে, প্রথমবার আপনারা আমাকে নিজে ডেকেছেন, দেবর্ষি আমাদের কাছে আসো। তার মানে নিশ্চয়ই আপনারাই আমাকে সেই উপায় বলবেন। চারজন ঋষিকুমার হাসতে লাগলেন। নারদ, চিন্তা করো না, মা চিন্তাম কুরু দেবর্ষে হর্ষম চিত্তে সমাবহ। তুমি এখন একদম খুশি হয়ে যাও। কেন? তোমাদেরকে সেই উত্তর আমরাই বলবো, সেই উপায় আমরাই বলবো। কোন সৎকর্ম করতে হবে, তার নাম কি? সৎকর্ম সূচকো নূনম জ্ঞান যজ্ঞ স্মৃতো বোধি। তার নাম হলো শ্রীমদ্ ভাগবত। বলিয়ে ভাগবত ভগবান কি। দেবর্ষি, একমাত্র জ্ঞান বৈরাগ্যের উদ্ধারের জন্য তোমাদেরকে ভাগবত শ্রবণ করতে হবে। সেই ভাগবত কোথায় হবে? গঙ্গা দ্বার সমীপেতু তটমানন্দ নামকম। গঙ্গার তটে হরিদ্বারে আনন্দ ঘাটে বসে সেখানে ভাগবতের আয়োজন করা হবে। যাও তুমি সবাইকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসো। নারদ এক এক করে মহারাজ যাচ্ছে, আর যাকে পাচ্ছে তাকে নিমন্ত্রণ করে আসছে। সে আরো 10 জন, সে আরো 10 জন, আরো 10 জনকে এইভাবে চারদিকে মহারাজ নিমন্ত্রণ হয়ে গেল। বিশাল ভিড় লেগে গেছে। সনকাদি মুনি পাঠ আরম্ভ করলেন। ভক্তি নিজের দুটি পুত্র জ্ঞান বৈরাগ্যকে নিয়ে পাঠ শ্রবণ করছেন। 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন, 5 দিন, 6 দিন, 7 দিন যখন পাঠ পূর্ণ হয়েছে, দেখতেই দেখতে ভক্তির দুটি পুত্র জ্ঞান আর বৈরাগ্য একদম তরুণ হয়ে গেল, একদম জওয়ান হয়ে গেছে মহারাজ। আর তার ফল কি হলো? ভক্তি নিজের সেই দুটি পুত্রকে নিয়ে নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছে। ভাগবতের এই মহিমা মহারাজ, যে এই বৃদ্ধ বয়স্ক বুড়ো যারা উঠে দাঁড়াতে পারে না তারাও ভাগবতের নৃত্য করতে শুরু করে দেয়। এটাই হলো ভাগবতের কৃপা। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। ভক্তি সুতৌ তৌ তরুণৌ গৃহীত্বা প্রেমৈক রূপা সহসা বিরাসি
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে নাথেতি নামানি মুহুর্বদন্তি। দিব্য কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। এই কীর্তন দেখে ভগবান আর থাকতে পারলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান সেখানে প্রকট হয়ে গেলেন। বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য চরণে পড়েছেন প্রভু। এখন আমরা কোথায় যাব? ভগবান বললেন, আজ থেকে যেখানে যেখানে আমার ভাগবত হবে সেখানে ভক্তদের হৃদয়ে তোমার বাস হবে, আর যেখানে ভক্তি থাকবে সেখানে জ্ঞান বৈরাগ্য প্রবেশ পাবে। এই প্রকার সনকাদি মুনি ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যের দিব্য মহারাজ মঙ্গলের কথা শ্রবণ করালেন। দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করেছেন, বলে প্রভু একটি কথা বলুন, এই ভাগবত শুনে আর কার কার মঙ্গল হয়েছে? কে কে বিশুদ্ধন্তি বদন্তু মহ্যম সপ্তাহ যজ্ঞেন কথাময়েন কৃপালু ভিরলোক হিতম বিচার্য প্রকাশিত কোপি নবীন মার্গ। হে প্রভু, আমি জানতে চাই এই ভাগবত শ্রবণ করলে কার কার মঙ্গল হয়, বা কার কার মঙ্গল হতে পারে, বা কার কার উপরে কৃপা হয়। সনকাদি মুনি বললেন, নিশ্চয়ই আমরা বলবো, চিন্তা করো না। এটা অত্যন্ত মহারাজ প্রয়োজনীয় বিষয়। এই ভাগবত শুনে কার কার মঙ্গল হয়েছে, কার কার মঙ্গল হয়, আর কার কার উপরে কৃপা হয়, আমরা এগুলো সব শ্রবণ করব। আজকের সময় অত্যধিক বেশি হয়ে গেছে, যেহেতু মনে রাখবে পাঠের সময় বৈকাল 6টা থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত। আজ সময় অনেক হয়েছে, তার জন্য আজকে আমরা এখানেই পাঠকে বিশ্রাম দেব। কালকের পাঠে আমরা শ্রবণ করব এই ভাগবত শ্রবণ করে কার কার মঙ্গল হয়েছে, কার কার মঙ্গল হয় ইত্যাদি আমরা কালকের পাঠে শ্রবণ করব। আসুন, এখানেই আজকের পাঠকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। ঠিক 6টার সময় আপনারা এসে এখানে উপস্থিত হবেন। 6টা থেকে 10টা পর্যন্ত পাঠের সময় থাকবে। কালকে 10টায় পাঠের পরেই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব মুর্শিদাবাদ। 26 তারিখ থেকে মুর্শিদাবাদে ভাগবত পাঠ আরম্ভ হবে। আপনারা লাইভ সেটা শ্রবণ করতে পারবেন। সবাই নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে, এবার ভাগবতের আরতি হবে। আর মনে রাখবেন, যারা আজকে আমার কাছে দীক্ষার জন্য এসেছিল, কালকে দীক্ষার সময় সকাল 9টা থেকে থাকবে। 9টা থেকে নিয়ে 12টা পর্যন্তই দীক্ষা দেওয়া হবে, তারপরে আর দীক্ষা দেওয়া হবে না। তা যারা কালকে দীক্ষা নিতে আসবে ঠিক 9টা থেকে 12টার মধ্যে এসে উপস্থিত হবে। আসুন, আজকে এখানেই কথাকে বিশ্রাম। সবাই মিলে ভাগবতের আরতি। বলিয়ে ভাগবত ভগবান কি। মুখ্য দুইজন সামনে এসে আরতি আরম্ভ। ওম চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষুঃ সূর্যো অজায় শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। या वंशी पे मैं तो बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं।